السلام علیکم۔ لو جی، یہ پھول دکھاتے ہیں آپ کو، اور بچوں کی فرمائش تھی کافی عرصے سے، کہتے ہیں سر جی آپ نے نا ہمیں وہ نہیں دکھائے، پرندے نہیں دکھائے۔ ان کو پرندے بھی دکھاتے ہیں۔ یہ جناب سیلڈ وغیرہ لگا ہوا ہے، دیکھیں گھر کا سیلڈ۔ اوئے ہوئے ہوئے، سفید پھول تو بہت زیادہ کھل گئے ہیں بھائی، تین کٹھے، اے دیکھو، ٹھیک ہے، یہ دیکھیں۔ اور یہ پرندوں میں نیا اضافہ بھی دیکھیں جی، پرندے بھی دیکھیں جی، دیکھیں جی، یہ چوزوں کی آواز آ رہی ہے آپ کو، ٹھیک ہے، یہ دیکھیں، یہ نیچے اترو بھائی، نیچے سامنے آؤ، سامنے آؤ، سامنے۔ یہ دیکھیں، یہ چوزیں ہیں جی، یہ آ جاؤ، ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہیں۔ یہ چڑیاں ہیں، اور یہ کبوتر ہیں، یہ دیکھیں، یہ دیکھیں جی، یہ طوطے بھی نئے آئے ہیں۔ یہ ان کے ساتھ بلیک چڑی نظر آ رہی ہے آپ کو، بلیک، یہ اوپر بھی بیٹھے ہیں۔ یہ آ جاؤ بھائی، نیچے آ جاؤ، تمہاری ویڈیو لینی ہے، نیچے آؤ، ٹھیک ہے جی۔ یہ دیکھ لیے، یہ بھی آپ نے دیکھ لیے۔ انہاں دے نال بلی بھی پھر رہی ہے جناب، اے بلے، چلو بھاگو، ادھر سے بھاگو، یہ ڈرتا ہی نہیں ہے، یہ دیکھیں، بھاگو، بڈھا بلا، یہ باگڑ بلا، ٹھیک ہے سر جی۔ تو یہ جھولا وغیرہ بھی دیکھیں ہمارا، کل میں نے ادھر باربیکیو پارٹی کرنی ہے، تو اس کے لیے سارے کو یہ ڈیکوریشن وغیرہ کر رہے ہیں، ساری ادھر باربیکیو پارٹی ہوگی انشاءاللہ۔ ہاں جی، چھوٹا زو دیکھ لیے، منے بچوں، آپ کو پرندے پسند آتے ہیں نا، چوزے کرتے ہیں۔ اچھا سر جی، مجھے ایک دن پہلے شہباز شریف صاحب پہ بڑا غصہ آیا تھا کہ وہ یہاں سے خصوصی طور پہ گئے تھے، اور مسجد نبوی میں جن گستاخوں نے مریم اورنگزیب اور ان لوگوں پہ آوازیں کسے تھے، اور مریم اورنگزیب رو پڑی تھی، اور مسجد میں عمران خان کے حق میں نعرے لگائے تھے، اور ان کو چور کہا تھا، یاد ہے نا آپ کو؟ تو شہباز شریف صاحب وہاں گئے تھے، اور محمد بن سلمان کو خصوصی طور پہ ریکویسٹ کر کے اس نے کہا تھا جی کہ ان کی جگہ میں معافی مانگتا ہوں، اور ان گستاخ مسجد نبی والوں کو چھوڑ دیں۔ تو مجھے بڑا ہی غصہ آیا تھا، میں نے کہا بھئی اس نے کوئی گستاخی شہباز کی تو نہیں نہ کی تھی، انہوں نے کوئی نواز کی یا منصف کی یا قانونی ٹی وی کی تو نہیں کی تھی، انہوں نے تو ہمارے اسلام کی گستاخی کی تھی، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ کون ہوتے ہیں جناب اس کو معاف کرنے والے؟ یہ شہباز شریف کون ہوتے ہیں ان کو معاف کر کے واپس لانے والا؟ آپ کو یاد ہوگا سارا، ہم نے بڑے وہ کیا تھا کہ یار ان کو زیب نہیں دیتا، وہ جن سے گستاخی کی ہے وہ معافی مانگے، لیکن یہ چھڑوا کے لے آئے، اور بڑے فخر سے انہوں نے سمجھا کہ شاید میں یہ کروں گا نا، یہ جتنی عمران خان کو سہولتیں دے رہے ہیں جیلوں میں اور ہر جگہ، وہ آگے سے شکریہ ادا کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے نہیں جی تسی ملاقات نہیں کرن دے رہے، تسی میں زہر دے رہے ہو، تسی میں سہولتیں نہیں دے رہے، ساری سہولتیں لینے کے باوجود۔ اور سر جی وہ پتھر ہے، پتھر کے اوپر پانی ڈالتا جائے نا، پتھر میں پانی جذب نہیں ہوتا، سمجھتے ہو نا؟ آپ جو مرضی کرتے رہے، اس کی وہی دم ٹیڑھی رہنی ہے اس کی، اور آپ نے مسجد نبی کے ان کو چھوڑوا کے آ گئے، اور آج رانا ثناءاللہ جس کے اوپر 16 کلو ہیروئن ڈالی گئی تھی، ٹھیک ہے نا؟ ویسے تو اب ہم بددعا میں یہی کہہ سکتے ہیں کہ وہ آئے، اللہ کرے اور ان کو سبق سکھائے۔ پھر کیسی باتیں رانا ثناءاللہ نے کی؟ آج 10 بجے اس کا انٹرویو چلنا ہے کہ جناب عمران اگر سچے دل سے معافی مانگے تو یہ واپس سیاست میں آیا اور سارا کچھ کرے۔ وہ پہلے ہی اس کے اوپر کام کر رہے ہیں، آج ویسے بھی جنگ اخبار کی ہیڈ لائن بنی ہوئی ہے کہ جناب انہوں نے کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپنے روابط ٹھیک کرو، اور وہ اس کے اوپر لگے ہوئے ہیں۔ یہ پہلی سرخی ان کی یہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت جاری ہے، علی گور کہہ رہے ہیں، ابھی میں اس کی تفصیلات نہیں بتا سکتا۔ تو یہ سر جی یہ چوہے کی طرح نا کترنے پہ لگا ہوا ہے،
आखिर इसने कुतर कुतर के तो सुराख वहाँ से बना लेना है। ये चूहे हैं बिल्कुल। ये अभी आपको और कोई सबूत चाहिए? इस्लाम दुश्मनी और पाकिस्तान दुश्मनी का कोई सबूत चाहिए? नहीं ना चाहिए। तो फिर आप ऐसी बातें क्यों करते हैं राना साहब? आप ऐसी बातें क्यों करते हैं? ठीक है जी, अगली खबर जी। दौरा मुकम्मल करके सऊदी अरब का जनाब मरीम नवाज साहबा भी वापस और शहबाज शरीफ भी वापस, और कह रहे हैं जी कि दौरा इंतहाई कामयाब रहा है। वो रहा होगा क्योंकि हम सारे इदारे सऊदियों को बेच रहे हैं, सारे इदारे सऊदियों को बेच रहे हैं, और वो आज इधर वापस उनका वो आ गया है। आगे उन्होंने जनाब अली कहा है कि प्रॉपर्टी टैक्स लगा था, आपको पता है कितना ज़्यादा लग गया था? बहुत ज़्यादा लग गया था, और IMF वाले सिर्फ 2% पे माने हैं। ये अब हमारा मुल्क नहीं है, ये ज़हन में रख लें, ये IMF का मुल्क है। आगे आप पानी भी पिएंगे ना, IMF वाले इजाज़त देंगे तो आप पिएंगे, नहीं तो नहीं पी सकेंगे, क्योंकि साढ़ा वाल वाल कर्जे च ਜਿਹੜੇ 4 वाल रह गए हैं ना, ਇਹ भी गंजापन ਕਿਹੜਾ आया, ਇਹ लोन की वजह तो आया है ना। लोन है ना साढ़े सारों के उत्ते, तो यह साढ़ा वाल वाल कर्जे के विच जकड़ा होया है। हम अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकेंगे। इवन वो अगर कहेंगे तो हम जनाब हज पे जाएंगे, वो कहेंगे नहीं, तो वो कहेंगे हज वाले पैसे सानू दो। और आज अक्सर लोगों का ये शिकायत आ रही है कि जी साढ़ा इंटरनेट नहीं मिल रहा। भाई आज हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वो योम शहादत है, और पूरी जगह जगह उनके जुलूस निकले हुए हैं और लोग उनका योम शहादत मना रहे हैं। इस वजह से हुकूमत ने इंटरनेट के ऊपर काफ़ी जगह पे पाबंदी लगा दी है। इस वजह से आपके इंटरनेट नहीं आ रहे। बाहर के भी आप देख रहे होंगे कि आज आपके टेलीफोन भी कम आ रहे हैं, इंटरनेट पे भी ज़रा कम सहूलत है। उसकी वजह यही है। अभी ये मगरिब के बाद, रोज़ा खुलने के बाद, बस रोज़ा खुलने वाला है, उसके बाद जो है ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है ना जी, ये पाबंदी ख़त्म हो जाएगी और फिर आप खुले तरीके से वो कर सकेंगे। बहरहाल ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है। हम यही चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है वो हर चीज़ को आईनी हाथों से इस्तेमाल करे। ये जितना इमरान खान के आगे झुकेंगे ना, वो कहता है जी मैंने इनको झुकाया है। ये तो झुकेंगे ना शराफत से, वो कहते हैं मैंने इनको झुकाया है, देखा मैंने कैसे इनको झुका दी है। तो ये सूरत हाल है। बाकी जनाब आज 21वां रोज़ा भी ख़त्म, ठीक है, और हुण ईद दी तैयारियां करो। ईद की जो छुट्टियां हैं वो 31, 1, 2 3 छुट्टियां उन्होंने दी हैं। वैसे इनको चाहिए कि 1, 2 आगे पीछे भी करें। मसलन 31 की छुट्टी है, 31 को ईद है, तो 31 एक दिन पहले लोग कैसे, कराची वाला जो है मियाँ वाली कैसे पहुँचेगा? नहीं ना। तो एक दिन पहले छुट्टी होनी चाहिए और एक दिन बाद में छुट्टी, ताकि किराए शराए बसों के बहुत मजबूरी जो है ना, वो ये सहूलत नहीं रहती। ठीक है, 3 की बजाय 5 छुट्टियाँ होनी चाहिए। इसके बारे में आप क्या कहते हैं, आप भी कमेंट्स करके बताएं। ठीक है, तो अजान बिल्कुल होने वाला है, तो सूरज जो है ना वो गरूब होने वाला है। सन इज़ अबाउट टू सेट। ये फ़िक्र ठीक है, या सन इज़ अबाउट टू सेटिंग, ये फ़िक्र ठीक है। इमरान खान तेरा सूरज गरूब हो गया है, ये फ़िक्र ठीक है, या तेरा गरूब होने वाला है, ये ठीक है। ये ज़रा बताएं, और उसके बाद रोज़ा खोलें और रोज़ा खोल के हमारे साथ रब्ता कायम करें। इंशाल्लाह आज सैटरडे है, गपशप भी लगाएंगे, घूमती चाय भी होगी, आप लोगों के नाम भी होंगे। आप अपने नाम बेशक मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके भेजें 030047255752 मुनसिफ अवान एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। ग्रुप इंश्योरेंस का मैं बार बार बताता हूँ, लेकिन फिर आप कहते हैं जी आप नहीं बताते। वो कौमी असम्बली से बिल मंजूर हो गया अल्लाह के फजल से, अब सेनेट से होगा। तो जो ओवरसीज़ वाले हैं, आज सैटरडे उनका दिन होता है, वो कानूनी मशावरत के लिए फ्री हमारे साथ मशावरत करें। जो भी करेगा इसी व्हाट्सअप नंबर पे आप कर सकते हैं, हम आपको वेलकम करेंगे। ठीक है जी, ओके, अल्लाह बेली।